Pricing of material issues. The following information is extracted from stores ledgers. Material X opening stock nil January 1 January 20 ல purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் issues பண்ணியிருக்கிறாங்க. You have to find out price for material issues, unsold stock under first in first out method, last in first out method, weighted average method and simple average method. 4 மெத்தட்லயே ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். நான் ஒவ்வொரு மெத்தடா ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர். Stores ledger is an accounting record prepared by accounts department. Let's see here. Now, let me first start with FIFO method. First in, first out method. Okay. So, receipts, issues, and balance. I write one after one. January 1 ல purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. First January purchases 100 units at rupees 1. Closing stock 100 units at rupees 100 ஆக இருக்கும். 20th January அன்னைக்கு திரும்பவும் purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. Number of units purchased being 80 at rupees 160. Balance எவ்வளவு இருக்குன்னா ஏற்கனவே 100 units at rupees 1 ஆ இருக்கு. இன்னொரு 80 units வாங்கியிருக்கிறாங்க at rupees 160. January 22nd அன்னைக்கு 22nd January அன்னைக்கு issues job W16. ஓகே, நான் job W16 போட்டுக்கிறேன். எதுக்காக இஷ்யூ பண்றாங்களோ job W16 60 units. As we follow the FIFO method, ரெண்டுல எது எடுத்துக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டத்தோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். 60 into 160. 100 minus 60 40 into 1 40. 80 into 2 160. And 23rd January வரும்போது 23rd January job W17 60 units. first in first out மொத 40 இருக்குல்லையே, அதை எடுத்துக்கிறேன். 40 into 1 40. அது தீர்ந்த பிறகு இரண்டாவதுல உள்ள பிரைஸ் 20 at rupees 1, sorry 2 rupees 40. ஓகே, பேலன்ஸ் வந்து 60 ல 20 போயிருச்சுன்னா 60 2 ரூபீஸ்க்கு 120 ரூபீஸ்க்கு இருக்கு. ஓகே, now this is FIFO method. We'll now go for the LIFO method. LIFO method, last in first out method. Okay, the same way. First January அன்னைக்கு purchase பண்ணது எவ்வளோ? Purchase பண்ணது 100 units at rupee 100. So that remains the closing balance. 100 into 1 100. 20th January அன்னைக்கு again one more purchase of 80 units at rupees 160. Closing balance being ஏற்கனவே 100 இருக்கு at rupee 1 plus ஒரு 80 units சேர்ந்திருக்கு at rupees 160 மாறிடுச்சு. And 22nd அன்னைக்கு job W16 க்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். 60 units. As now I am following
LIFO method latest quantity ல இருந்து கொடுக்க போறேன் 60 units at rupees 2 120, closing balance being 100 units at rupees 100 அப்படியே இருக்கு. இந்த 80 ல இருந்து 60 போனதுனால 20 இருக்கு into 240. And 23rd January வரும்போது job W17 60 latest 20 ல இருந்து நம்ம கொடுக்கணும் 20 into 2 40. தீந்த பிறகு earlier value 1 ரூபாயில உள்ளத கொடுக்க போறேன் 40 units at rupees 140. closing balance வந்து எனக்கு 60 units இருக்கும் at rupee 160 rupees. Now let me move on to the weighted average method. Weighted average method. Weighted average method. Okay. In weighted average method, the same way receipts, issues and balance. Issues and balance. Weighted average method la 1st January அன்னைக்கு purchase பண்ணியிருக்கிறோம் 100 units at rupees 100. That remains as it is in the balance 100 into 100. Again one more purchases done on 20th January purchases 80 units at rupee 2160. closing எவ்வளவு இருக்குன்னா 180 units 260 rupees நம்ம per unitல போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. Okay, under weighted average method we will not calculate for per unit basis. 22nd January வரும்போது issue பண்ணது 60, இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேரத்தில் ஆவரேஜ் பிரைஸ் 260 by 180 இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கணும்ப்பா. ஓகே 180 யூனிட்ஸ் உடைய வேல்யூ 260 னா per unit என்ன வேல்யூ வருது 1.44. If I multiply with 60, 87 வச்சுக்கலாமா round off to the next number. ஒன்றும் தப்பில்லை, ஒரு ரூபாய் 2 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ்ல யோசிக்க வேண்டாம். 180ல 60 போயிடுச்சுன்னா 120. வேல்யூல இருந்து வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 260 minus 87, 173. That's how we'll get it. Again one more issue happened on 23rd January. Issue for job W17. இதையும் issue for job W16 னு மாத்திக்கிறேன். job W16 60 units at what value sir? அதே 1.44 தான் இருக்கும். அதாவது 173 rupees divided by 120. This is the value. 173 divided by 120. I think the same 1.44 தான் இருக்கு. So 1.44, I think 86 நினைக்கிறேன். ஸோ போன முறை நம்ம 87 போட்டால் இப்போ ஒரு 86 போட்டுக்கலாம். இல்லை 87 போட்டாலும் தப்பு இல்லை, ஒரு ரூபாய் டிஃபரன்ஸில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 87 பேலன்ஸ் வந்து 60 யூனிட்ஸ் இருக்கு. 173 மைனஸ் 87 போட்டோம்னா பேலன்ஸ் 86. This is called weighted average price. Weighted average price na total value divided by total units. Different rate la purchase பண்ணிருப்போம். அதெல்லாம் purchase பண்ணதோட total value numeratorல denominatorல total of the quantities போட்டிங்கனா answer வந்துரும். Then we'll go for simple average pricing method. Simple average pricing method. So in simple average pricing method, the first purchase happens on 1/1. Okay,
100 units at rupees 1 each, 100. That becomes the closing here. And 21 anneki, again we have the purchases. 80 units purchase பண்ணியிருக்கிறோம் at rupees 260. Balance வந்து 100 units at rupee 100. 80 units at rupee 2. இந்த மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை, சேர்த்து கூட போடலாம். இந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 180 யூனிட்ஸோட வேல்யூ 260 போடலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, யூஸ்வலாக இது செக்ரிகேட் பண்ணி போடுறது வழக்கமாக இருக்காது. ஓகே, price way get affected. அடுத்தது 22nd அன்னைக்கு job W16க்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம் 60 யூனிட்ஸ். இப்போ இதோட பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த 180 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 180 யூனிட்ஸ் என்ன ரேட்ல உள்ளது இருக்கு, என்ன ரேட்ல உள்ளது இருக்கு 180க்குள்ளார 1 ரூபி உள்ளதும் இருக்கு, 2 rupees உள்ளது இருக்கு இல்லையா. அப்ப அந்த ரெண்டு பிரைஸை ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுங்க. ஓகே, 1 ரூபி 50 பைசே. அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த நேரத்தில் எத்தனை ஐட்டம் இருக்கு, அந்த ஐட்டத்தோடைய டிஃபரெண்ட் பிரைசஸ் என்ன இருக்கு, அந்த பிரைசஸ் உடைய ஆவரேஜ் தான் இது எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் இந்த 180 யூனிட்ஸ்குள்ளார 3 டிஃபரெண்ட் பிரைஸ் உள்ள ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா 3 பிரைஸும் ஆட் பண்ணி 3 ஆல் டிவைட் பண்ணி இருக்கணும். வாட் எவர் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூ ஹேவ் நோ, that closing stock comprises of what are the different varieties of price. All the varieties of prices summed up and divided by the number of varieties. Right. So 90 will be the value. This is the simple average. Price or average pair simple average. Balance on the 120 irukku. Value on the 260 and the 90 subtract பண்ணி போடணும் 170. 170. Again 23rd January அன்னைக்கு job W17 க்கு இஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறீங்க 60 யூனிட்ஸ். இதோட வேல்யூ என்ன, இப்போ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்னென்ன மாதிரியான பிரைசஸ் இருக்கு, இந்த 120ல லேட்டஸ்டா வந்து 80 யூனிட்ஸ் வந்து 2 rupees, லேட்டஸ்டா வந்து 80 யூனிட்ஸ் 2 rupees, அது ஒரு 80, இன்னொரு 40 வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரைஸ் 1 ரூபியா இருக்கும். ஸோ 2 பிரைஸ் இருக்கு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த யூனிட்ல லேட்டஸ்ட் குவான்டிட்டி அதை காட்டிலும் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இது 120 இது வந்து 80, அப்ப 80 தாண்டி இருக்கு, அப்ப அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இதுல இருந்து தான் இருந்திருக்கணும். அப்ப அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கமாடிட்டி எந்த பிரைஸ்ல இருந்து இருக்குன்னு லேட்டஸ்ட் பிரைஸ்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே போங்க. 120ல 80 இருக்கு, பத்தாது, அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இருக்கும் 100. சப்போஸ் இது 120க்கு பதிலா 200 இருந்துச்சுன்னா இந்த 80யோட பிரைஸ், இந்த 100 பிரைஸ், இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ 20 இருந்திருக்கணும், அதோட பிரைஸும் இருந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது மாதிரி ரிவர்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டே போங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன மாதிரியான ஐட்டத்தோட பிரைஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. 2 தான் இருக்குன்னா 2 ஆவரேஜ். ஸோ இங்க நமக்கு 2 தான் இருக்கு, அதனால 1 + 2 / 2 போட்டீங்கன்னா the value being 1.5, 90. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் being 60, வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 80. ஓகே, now the comparative analysis. Okay, so what are the methods we have? We have studied as such now FIFO method, LIFO method and weighted average pricing method, simple average pricing method. Under all the 4 methods la cost of production enna, cost of production, cost of production for what sir? Job W16 க்கு எவ்வளோ, job W17 க்கு எவ்வளோ, job W17 க்கு எவ்வளோ, and closing stock ஓட வேல்யூ என்ன. FIFO மெத்தட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 60 rupees job W16 க்கு and 80 rupees being job W17 க்கு. closing stock ஓட வேல்யூ 120 இருக்கு. இப்போ என்ன புரியுது உங்களுக்கு, கால்குலேஷன் புரிஞ்சதா இல்லையா, அதால ஒன்றும் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனா இல்லையா. இப்போ என்ன புரியணும், இந்த மெத்தடுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன, ஏன் இந்த மெத்தடு இது யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, அப்படி ஒரு லாஜிக்கலாக நீங்கள் யோசிக்க முடியலன்னா இதோட பர்பஸ் சால்வ் ஆகல.
சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஐட்டம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, W16 அப்படிங்கிற ஐட்டம் போனீங்க, ஆர்டர் கொடுத்தீங்க, அந்த கடைக்காரர் நீங்க கேட்டது பண்ணி கொடுத்துட்டாரு, மெட்டீரியல் காஸ்ட் 60 ரூபான்னு சொல்லிட்டார். யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி. அது அந்த ப்ராடக்ட்டை காமிச்சோன்னா உங்க ஃப்ரெண்டும் நல்லா இருக்கு நானும் வாங்குறேன்றார். அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, நான் அங்கதான் ரெடி பண்ண, நீ அங்க போ அப்படின்றார். நேரம் அங்க போறார். அவருக்குரியதை பண்ணி முடிச்சுட்டு பில்லிங் போடும்போது எவ்வளவு போட்டிருப்பாரு அவருக்கு, நீங்க கேட்டதுதான் அவருக்கு வந்து 80 rupees பில் போடுறாரு. என்ன சார் என் ஃப்ரெண்டு நேத்து தான் வந்து பண்ணா அவனுக்கு 60 ரூபா போட்டீங்க, எனக்கு 80 ரூபா போடுறீங்க, எப்பனா இல்லையா? இல்ல உங்க ஃப்ரெண்டை நம்பி நீங்க போனீங்கன்னா உனக்கு 60 ரூபாவா எனக்கு 70 ரூபா ஆச்சு, நானும் உங்க கடைக்கே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அங்க போனோம்னா உங்களுக்கு பில் போடும்போது 80 ரூபா போய் உங்க ஃப்ரெண்டை போட்டு திட்டுவீங்க. ஏண்டா நீ 60 ரூபான்னு சொல்லிட்டு அங்க போனா எனக்கு 80 ரூபா பில் போட்டான், ஒழுங்கா நான் 70 ரூபா பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொன்னாலும். So that is a drawback of adapting the FIFO method. Okay, இது லிஃபோவா இருந்திருந்தா எப்படி நடந்திருக்கும்? உங்களுக்கு 120 ரூபா பில்ல போட்டிருப்பாரு, பண்ணி கொண்டு வந்தோன்னா அது சூப்பரா இருக்கணும்னு ஃப்ரெண்ட் எங்கடா அப்படின்னு கேட்கிறார், ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க, அங்க போனோன்னா அவருக்கு 80 ரூபா பில் போடுறாரு. வந்து வெளியே வந்து சொல்றாரு, நீ சொன்ன கடைக்கு போன எனக்கு 80 ரூபா தான் போட்டா அப்படின்னா மறு நிமிஷம் என்ன, அது சொல்லி கொடுத்தது நானு, எனக்கு ஜாஸ்தி பில்ல, இனிமேல் இந்த கடைக்கு போக மாட்டேன் சொல்லுவீங்களா இல்லையா? எஸ்ஆர்னோ? இதாவது சந்தோஷப்படுவீங்க, அப்பா அவன் மாட்டான் அப்படின்ட்டு. ரெண்டாவது எவ்வளவு வைத்தறிச்சலா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. என்னங்க எனக்கு 120 ரூபா போட்டு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவனுக்கு சீப்பரா, இது நியாயமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்களா இல்லையா? So that dispute will be there. If you are adapting weighted average pricing method, what happens? ரெண்டு பேத்துக்குமே ஒரே 87, அப்ப இது கொஞ்சம் நியாயமா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கு. இதுல க்ளோசிங் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ 80, லிஃபோல weighted average pricingல 86. ஓகே, எல்லாமே அதாவது W16க்கும் 60 யூனிட், W17க்கும் 60, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் 60, எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. இதுதான் weighted average pricing உடைய பியூட்டி. சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 90, 90 and 80. ஸோ இப்போ எந்த மெத்தட் சார் நியாயமா இருக்கும், எந்த மெத்தட் சார் பெட்டரா இருக்கும்? மோர் ஆர் லெஸ் அந்த ப்ராடக்டுடைய பிரைஸ் ரொம்ப வேரி ஆகல, 100 ரூபாய், 105 ரூபாய், 95 ரூபாய், அல்லது இட்ஸ் எனிவேர் இந்த ரேஞ்ச் பிட்வீன் 99 to 101 குள்ளார மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பிரைஸ் சேஞ்ச் இல்லையா, சிம்பிள் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ சேஞ்ச் இன் பிரைஸ், நோ சேஞ்ச் இன் பிரைஸ், அந்த மாதிரி நேரத்தில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்தில் விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, அப்போ நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? லிஃபோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிஃபோ யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, அப்போ வந்து நீங்கள் லிஃபோ லேட்டஸ்ட் பிரைஸ் வந்து ஹையஸ்ட் பிரைஸாக இருக்கும். அப்போ கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாரு, சார் எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், மார்க்கெட்டில் ரேட் பாருங்க சார் என்ன ரேட்டில் இருக்கு இல்லையா, ஆனால் நான் வாங்கினது வந்து 100 ரூபா வாங்கியிருப்பேன், இன்னைக்கு 150 ரூபா போயிட்டு இருக்கும். உங்கள்கிட்ட பில்லு போடும்போது மார்க்கெட்டில் இல்லை நான் வேணா சொல்கிறேன், நீங்கள் பொருளை வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படிமோ, சரி சரி நீயே வாங்கி போடு, 100 ரூபா 150 ரூபா தரேன். So we can easily compromise if we are following the LIFO method, because under LIFO method product price அதாவது cost of product இருக்கு இல்லையா, will appear at the market price. Okay, but this closing stock appears at the old price, historical priceல appear ஆகும். ஆனா ஈஸியா நீங்க யாரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம், கஸ்டமரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம். சார் எல்லாமே ரா மெட்டீரியல் விலை ஏறிச்சு சார், என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவனும் ஒத்துப்பான். ஸோ அண்டர் வேல்யூட் ஸ்டாக் மீன்ஸ் 80 ரூபாய் 60 ரூபான்னு உள்ள ரேட்ல உள்ளது நம்ம கிட்ட இருக்கு, அது நாளைக்கு யூஸ் பண்ண போது 100 ரூபான்னு சொன்னா நமக்கு லாபம் ஜாஸ்தி. ஸோ we can easily tap the increase of the price, making it as a profit by adapting the LIFO method. அதே சமயத்தில் பிரைஸ் டிராஸ்டிக்கா குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்க சொல்லாம கொள்ளாம நீங்க என்ன பண்ணணும், FIFO மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கணும். You have to use the FIFO method. டிராஸ்டிக்கா பிரைஸ் குறையுது, குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது இங்க இருக்கிறது என்ன பிரைஸ்ல இருக்குன்னா ஓல்டு பிரைஸ்ல இருக்கும், ஸ்டாக் வந்து லேட்டஸ்ட் பிரைஸ்ல இருக்கும். திஸ் இஸ் த மார்க்கெட் பிரைஸ். அண்டர் FIFO மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருக்கும். சி இன்னைக்கு 100 ரூபாய் நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணும்போது மார்க்கெட்ல 98 ரூபாய் போயிருக்கும், 2 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் நீங்க மைண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. அடுத்தது 96 ரூபாய் போகும், ஒன்றும் மைண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் 100 ரூபாய்க்கு உள்ளது தீர்த்துருவோம், அது குறைய 98 உள்ளது தீர்த்துருவோம். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து க்ளோசர் டு த மார்க்கெட் பிரைஸா இருக்கும், க்ளோசர் டு த மார்க்கெட் பிரைஸா இருக்கும். மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து கம்மியான பிரைஸ்ல இருக்கும், ஹையர் பிரைஸ்ல நம்ம வாங்கினது கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டு போவோம்.
லிஃபோவில் வரும்போது ஹையர் ப்ரைஸில் மார்க்கெட்டில் இருக்குல்ல அதை கஸ்டமருக்கு ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம். நம்மள்ட்ட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு ஓல்டஸ்ட் ப்ரைஸ் கம்மியான ப்ரைஸில் நமக்கு வி ஆர் சேஃபர். ஸோ FIFO மெத்தட் வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் ப்ரைஸ் டிமினிஷிங் கேசஸ். LIFO method will be suitable for the increase in the price. And in case of FIFO method, closing stock will appear at the market price and cost of production will appear at the oldest price. And in case of LIFO, manufacturing item will be valued at the market price, latest price, and closing stock will be appearing at the oldest price. இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். In what scenario these things are suitable? Weighted average pricing method வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ஒரு மோரலஸ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெரிய இம்பேக்ட் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த 4 விஷயத்தையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் த பேசிக் கேசஸ். இதை தவிர வி ஹேவ் த அதர் மாடல் ஆல்சோ லைக் NIFO மெத்தட், நெக்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட், அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மெத்தட், அண்ட் ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்டட் இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸ் மெத்தட், அண்ட் தென் வி ஹேவ் base stock method. So, இதோட variations we will see in the next class, right? Come on, finish up copying this.